قبرستان میں جا کر کے ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے اور کن اعمال کا فائدہ قبرستان والوں کو، اہل قبور کو اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، اور کتنا عطا فرماتا ہے۔ میں نے بہت سارے ظالم ایسے بھی دیکھے ہیں جو قبرستان کے اندر فون پہ بزنس کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ وہ جگہ تجارت کی جگہ ہے۔ اور جس کو قبرستان پہنچ کر کوئی نصیحت نصیب ہو سکے، نصیب نہ ہو سکے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی دوسری جگہ نصیحت کی نہیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مغفرت کی دعا مرنے والے کے لیے کرنا اور اس کی بخشش کی دعا کرنا یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے سب سے پہلے جو دعا کرنی ہے وہ دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، صاحب قبر کی بھی مغفرت فرما اور سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں قبرستان جانے کے بعد کے کچھ معمولات، کچھ وہاں پڑھی جانے کی چیزیں اس کا ذکر موجود ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں جانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، یعنی کسی مرحوم کی قبر موجود ہے، باپ کی، ماں کی، رشتہ دار کی، اور اس کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر ذرا اس آواز سے، اتنی آواز سے پڑھے کہ قبر والے تک بھی یہ آواز پہنچے، تو فرمایا گیا کہ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والے کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، یعنی پروردگار اس مرنے والے کے عذاب کو کم کر دیتا۔ اور پھر جتنے قبرستان کے اندر مومنین آرام کر رہے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے والے کو ثواب عطا۔ تو کوشش کرو کہ قبرستان جاؤ تو رشتہ دار کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے سورہ یاسین تھوڑی سی بلند آواز میں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ ہو، اس طریقے سے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرو کہ یہ مرنے والے کے لیے بہت ہی عظیم تحفہ ہے اور اس کا فائدہ مرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے اور پھر وہاں جانے کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے وہاں پر مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ساری قبر والوں کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قبرستان جاؤ تو جانے کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھو، سورہ اخلاص بھی پڑھو اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی ضرور پڑھو اور پڑھ کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول کیا تھا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب قبرستان جاتے تو وہاں جانے کے بعد
कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। और ये बात याद रखें, कुरान मुकद्दस अल्लाह की वो किताब है कि जिसके सवाब और जिसकी बरकतों का कोई इहाता कर ही नहीं सकता। और जब कुरान मुकद्दस मुर्दे की कब्र के सामने पढ़ा जाता है कब्रिस्तान के अंदर, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसे कब्र के अंदर राहत नसीब होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ करके मोमिनीन की रूहों को ईसाले सवाब करो। इसलिए कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़कर मरहूमीन को ईसाले सवाब करे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से जो मोमिन कब्र के अंदर आराम कर रहा है, अगर गुनहगार था तो सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह उसे माफ फरमा देता है, उसके अजाब में तखफीफ फरमा देता है। और सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसको जन्नत का मुज़्दे जां फज़ा अता फरमा देता। और इसी तरीके से जब कब्रिस्तान जाओ तो चलते जब रहो कब्रिस्तान के अंदर, तो ये बात जहन के अंदर रहे, कोई दुनियावी बात, कोई इधर उधर की बात करने की बजाय ये तसव्वुर जहन के अंदर रखो कि एक न एक दिन हमें भी कोई तन्हा यहां छोड़ करके जाएगा। तो हम भी जब तन्हा कब्र के अंदर पहुंचेंगे तो हमें कब्र की तारीक वादी में क्या चीज काम आएगी। तो अगर हमने जमीन के ऊपर कुछ ऐसे काम कर लिए हैं या कब्रिस्तान गए और जाने के बाद हमने कब्रिस्तान के अंदर दुरूद और कब्रिस्तान के अंदर जिक्र और अस्कार करते हुए हम चले, तो उसकी बरकत से जब हम मरेंगे तो अल्लाह ताला इसका भी सवाब हमें कब्र के अंदर अता फरमाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि आप खाली अपने मरहूम को इसाले सवाब करो। बहुत सारे लोग जाते हैं, वालिद की कब्र पर खड़े हो गए और वहां खड़े रहकर यासीन शरीफ पढ़ी और अपने वालिद को इसाले सवाब किया और निकल पड़े। नहीं, आप वुसाअत लाइए और जब इसाले सवाब करें तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को नज़्र करते हुए, सहाबा ताबईन सबकी रूह पाक को नज़्र करते हुए अपने रिश्तेदार को इसकी रूह पाक को इसाले सवाब करें। और उसके बाद जितने भी कब्रिस्तान के अंदर मोमिनीन आराम कर रहे हैं सबकी रूह को इसाले सवाब कीजिए। अब इसका फायदा समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग कब्र में जब दाखिल होंगे तो गुनहगार होकर दाखिल होंगे। कब्र में जब दाखिल होंगे तो गुनहगार होकर, आप देखते हैं बहुत सारे इंसान जिंदगी में गुनाह करते रहते हैं और उनकी रूह परवाज कर जाती है और फिर उन्हें कब्र में उतारा जाता है तो लोग कहते हैं यार एक बड़ा गुनहगार आदमी तक गया इस दुनिया से। तो कब्र में दाखिल होंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में जब दाखिल होंगे तो गुनहगार होकर, लेकिन कब्र से जब उठाए जाएंगे तो पाक और साफ सुथरे होकर। पूछा गया वो कैसे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो कब्र में गए थे तो गुनहगार थे, लेकिन फिर मेरी उम्मत के मोमिनीन ने ईसाले सवाब किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो गए थे गुनहगार बनकर, अब उठाए जा रहे हैं बख्शिश के परवाने के साथ। तो कभी खुद के रिश्तेदारों को ही ईसाले सवाब न करें, सारे मोमिनीन की रूह पाक को ईसाले सवाब करने की कोशिश करें।